गुरु चरण में अर्पण करूं, तन मन मति विचार। गुरु चरण में अर्पण करूं, तन मन मति विचार। एज शरण थी उपजे अखंड ज्ञान गंगधार। एज शरण थी उपजे अखंड ज्ञान गंगधार। सदा ध्यान तेनु रहे तीर्थ स्नान तुल्य नाम। ब्रह्मादि स्तुति करे सोई सद्गुरुदेव प्रणाम। ब्रह्मादि स्तुति करे सोई सद्गुरुदेव प्रणाम। अखंड शिरोमणि ज्ञान ना छो दातार। गुणातीत रूपयाप छो सोई सद्गुरुदेव प्रणाम। गुणातीत रूपयाप छो सोई सद्गुरुदेव प्रणाम। प्रगटो आवी शारदा धरी सरस्वती रूप। आ जगने पावन करवा कहो ज्ञान यद्भूत। आ जगने पावन करवा कहो ज्ञान यद्भूत। सरस्वती महासती भगवती ब्रह्म कुमार। हृदयाना ताळा खोलजो जस गुण गुरु ना गवाय। हृदयाना ताळा खोलजो जस गुण गुरु ना गवाय। सुकृत कर ले राम समर ले। कौन जाने कल की खबर नहीं। आ जग में पल की खबर नहीं। आ जग में पल की। सुकृत कर ले राम समर ले। कौन जाने कल की खबर नहीं। आ जग में पल की खबर नहीं। आ जग में पल की। तारा मंडल रविचंद्र में और चराचर की तारा मंडल रविचंद्र में और सराचर की
4 दिनों की चमत्कार में बिजलियां सम की खबर नहीं आ जग में पलकी। 4 दिनों की चमत्कार में बिजलियां सम की खबर नहीं आ जग में पलकी। सुकृत कर ले राम समर ले, राम समर ले, कौन जाने कल की खबर नहीं आ जग में पल की खबर नहीं आ जग में पल की। जब लगन साए काया में तब लग मंगल की जब लगन साए काया में तब लग मंगल की। निकल जावे अंसा देही से जब माटी जंगल की खबर नहीं आ जग में पल की। निकल जावे अंसा देही से जब माटी जंगल की खबर नहीं आ जग में पल की। सुकृत कर ले राम समर ले, कौन जाने कल की खबर नहीं आ जग में पल की खबर नहीं आ जग में पल की। मात पिता और कुटुंब स्नेही मोहब्बत मतलब की मात पिता और कुटुंब स्नेही मोहब्बत मतलब की। काया माया ए झूठी बाजी यह तेरी कब की खबर नहीं आ जग में पल की। काया माया झूठी बाजी यह तेरी कब की खबर नहीं आ जग में पल की। सुकृत कर ले राम समर ले, कौन जाने कल की खबर नहीं आ जग में पल की। कोडे कोडे माया जोड़े करे बाताद की कोडे कोडे माया जोड़े
करे बात हद की पाप की पोट धरी सिरयूं पर होवेगे नहीं हल्की खबर नहीं आ जग में पलकी पाप की पोट ए धरी सिरयूं पर होवेगे नहीं हल्की खबर नहीं आ जग में पलकी सुकृत कर ले राम समर ले राम समर ले कौन जाने कल की खबर नहीं आ जग में पलकी दया धर्म सुध साहेब समरो बात यही सार की दया धर्म सुध साहेब समरो बात यही सार की राग द्वेष अभिमान न राखो विनती नानक की खबर नहीं आ जग में पलकी राग द्वेष अभिमान न राखो विनती नानक की खबर नहीं आ जग में पलकी सुकृत कर ले राम समर ले राम समर ले कौन जाने कल की खबर नहीं आ जग में पलकी खबर नहीं आ जग में पलकी કુદરત મહારાજે જ્યાંથી આ સૃષ્ટિની રચના કરી ત્યાંથી તે અત્યાર સુધીમાં આ પૃથ્વી ઉપર અનેક સંતોએ પ્રાગટ્ય લીધા છે જેની આપણે ગણતરી ન કરી શકીએ એટલા ઋષિ મુનિઓ અને સંતોના પ્રાગટ્ય થઈ ચૂક્યા છે અત્યારે હશે અને ભવિષ્યમાં પણ સંતો કાયમ હશે જે સંતો થયા એ બધાએ માનવ સમાજનું હિત વિચાર્યું છે માનવના કલ્યાણ માટેનો આદેશ આપેલો છે કે જે આદેશ સમજીને માનવ પોતાના જન્મને સફળ કરે ધ્યેયને હાંસલ કરે તો આ સંત એમ કહે છે કે સુકૃત કર લે રામ સમર લે કોણ જાણે કલ કી ખબર નહીં આ જગ में પલકી સુકૃત કર લે એટલે મનુષ્ય જન્મને સફળ કર લે મનુષ્ય જન્મની સફળતા શેમાં છે કે રામ સમર લે વેદનો મત લ્યો તોય ભલે શાસ્ત્રોનો મત લ્યો તોય ભલે પુરાણોનો મત લ્યો તોય ભલે અનુભવી સંતોનો ઋષિ મુનિઓનો મત લ્યો તોય ભલે બધાનો અનુભવનો મત એમ કહે છે કે મનુષ્ય જન્મની સફળતા નામ ભજનમાં છે મનુષ્ય જન્મની સફળતા નામ ભજનમાં છે રામ સમર લે એટલે નામ સમર લે નામ છે ને ભાઈ એ રામનું અખંડ અને અવિચળ સ્વરૂપ છે નામ રૂપી રામ
મનુષ્ય માત્રના દેહરૂપી અવધપુરીની અંદર અટાણે હાજરા હજુર બેઠો છે. નામરૂપી રામ મનુષ્યની દેહરૂપી અવધપુરીની અંદર દરેકના દેહની અંદર નામ રૂપે રામ અત્યારે પ્રગટ બિરાજે છે. મનુષ્ય માત્રના પ્રાણની અંદર જે બ્રહ્મ શબ્દનો ધ્વનિ ઉઠી રહ્યો છે એ રામનું અખંડ અને અવિચળ સ્વરૂપ છે. જે અનુભવીને નરસિંહ મહેતા જેવા સંત ગાય છે કે નિરખરે ગગનમાં કોણ ઘૂમી રહ્યો, તેજ હું એવો એક શબ્દ બોલે. તારા ઘટ ગગનમાં જો વાસો કેનો વસી રહ્યો છે, તેજ હું પોતે પોતાને ઓળખાવનારો શબ્દ ધ્વનિ થઈ રહ્યો છે. તુલસીદાસને આ નિશાની ઉપર રામ ઓળખાણા છે. બચપણમાં એમ કહેવાય છે કે તુલસીદાસજીનું જીવન એવું હતું, સવારના પોરમાં ડબલું લઈને જંગલ પાણી જાય ને પાણી વધે એક ઝાડના ઠૂઠામાં રેડતા હતા. એમાં કે એક ભૂત રહેતું હતું. એને પ્રસન્ન થયું કે તે મને પાણી બહુ પાયું છે, કે પણ તારી ઈચ્છા હોય એ માગ, કે પણ તમારી પાસે હું માગું, હું તો રામના દર્શનની ઝંખના કરું છું. કે અમારે રામને છેટું પડે, પણ અમારા દાદા છે ને એ રામના દાસ છે. કોણ? કે હનુમાનજી. અરે ભાઈ સાહેબ, હનુમાનજી મળે તો રામ મળે જ. તો એની ઓળખાણ કરાવો ને, કે ભૈયા જાવ આ રામ કથા હાલે છે. બધાયની પેલા આવશે અને બધાયની પાછળ ઉઠે એ હનુમાનજી હોય. પછી ભલે સામાન્ય માનવ રૂપે હોય પણ એ હશે હનુમાનજી. એ હશે હનુમાનજી. તો રામકથામાં હવની મોર વૈયા ગયા. બધાયની પેલા એક બાપા લાકડીને ટેકે 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 આવ્યા. બસ આ બધાયની પેલા આવ્યા. કથા પૂરી થઈ ગઈ, પ્રસાદ વેચાઈ ગયો, મહારાજ પણ પોથી બાંધીને વહી ગયા. પછી આ ભાભા ઉઠ્યા. એટલે તુલસીદાસ એની વાહે ગામમાં જવાને બડે નદી ઉતરીને હામો કિનારો ચડે છે ને વાહેથી પગ પકડી લીધા. હા જુવાન, કે તમે હનુમાનજી છો. ગીતને કોણે કીધું? એ કોણે કીધું? મને એક ભૂત પ્રસન્ન થયું. કે શું કામ છે? કે મારે રામના દર્શન કરવા છે. તમે એના દાસ છો, મને એની ઓળખાણ કરાવો. ગોયો જા ચિત્રકૂટના ઘાટ ઉપર, શિલા ઉપર સંદન સવારમાં ઘસવા માંડજે. સંતો ભક્તો આવશે, એ અરસ પરસ તિલક કરશે અને રામ પોતાની હાથે તિલક કરશે. એ રામ હોય. પછી ખંભામાં ધનુષ્ય ન હોય ને તો એ વિચારતો નહીં, પોતાની હાથે તિલક કરે ને એ રામ. ભલે મીંડા ચંદન ઘસવા, ભાવ વિભોર બની ગયા કે આજે મને પ્રભુનું દર્શન થવાનું છે. ભીડ થઈ ભક્તોની. ભગવાન ક્યારે આવીને તિલક કરીને વહી ગયા ખ્યાલ રહ્યો નહીં. બીજે દિવસે પાછું હનુમાનજીને કીધું, પ્રભુ મને દર્શન. પણ તારું ધ્યાન ક્યાં છે? તું ઊંધું ગાલીને મંડાણો. કે પણ આજ વખતે તિલક કરવા આવે તે જરાક શાન કરજો ને. કે ભલે. બીજે દિવસ સંદન ઘસવા માંડ્યા. ભગવાન આવીને પોતાની હાથે તિલક કરવા જાય છે તો હનુમાનજીએ પડકાર કર્યો કે ચિત્રકૂટ કે ઘાટ પર ભઈ સંતન કી ભીડ, તુલસી તું સંદન ઘસે પણ જો આ તિલક કરે ઈ છે રઘુવીર. પગ પકડી લીધા. તો રામ ભગવાનનો અવતાર થયો અને ઘણા વર્ષો થયા. તુલસીદાસને 400-450 વર્ષ થયા છે. તો 450 વર્ષ પહેલા ચિત્રકૂટના ઘાટ ઉપર રામ તિલક કરવા આવતા હોય તે ક્રમ ચાલુ ન હોય, આપણે ન વયું જવાય. સંદન ગાવા દર્શન તો થઈ જાય. કથાઓ આધ્યાત્મિક છે. આખું જગત છે એ ચિત્રકૂટનો ઘાટ છે. આખું જગત છે એ ચિત્રકૂટનો ઘાટ છે. આમાં હનુમાનજી જેવા સંતો કાયમ બિરાજે છે. પણ એની ઓળખાણ ક્યારે થાય? કે આને ઠૂઠામાં પાણી રેડ્યું. દેહ છે ને એ ઠૂઠું સમજી લેવું.
અને આ ઠૂઠાથી આ દેહે કરીને સુકૃત કર્મ કરો ને એટલે તમને સંત સમાગમ કરવાનો ભાવ થાય. આપણા મનની અંદર સંત સમાગમ કરવાનો ભાવ થાય ને એટલે સમજી લેવું ભૂત પ્રસન્ન થયું. બરાબર ને? સંત સમાગમ કરવાનો ભાવ થાય તો સંતો સમજાવે કે ચિત્રકૂટના ઘાટ ઉપર ભગવાન કાયમને માટે પોતાની હાથે તિલક કરે છે. જગત એ ચિત્રકૂટનો ઘાટ છે અને તમારા દેહની અંદર શ્વાસ ને ઉશ્વાસ હાલે ને એ ચિત્રકૂટનો ઘાટ છે. આ ઘાટમાં ભગવાન પોતાની હાથે તિલક કરે એટલે પોતે પોતાને ઓળખાવનારો શબ્દ ધ્વનિ થઈ રહ્યો છે. તેજ હું સ અહમ સોહમ. પોતે પોતાને ઓળખાવનારો શબ્દ ધ્વનિ થઈ રહ્યો છે. એ અખંડ રામ છે. એ અખંડ રામ છે. તુલસીદાસને એના સદગુરુ નરહરિએ આ રામની ઓળખાણ કરાવી દીધી. માટે સુકૃત કરલે રામ સમરલે. નામ છે એ રામનું અખંડ અને અવિચળ સ્વરૂપ છે અને નામનો મહિમા રામ કરતા તુલસીદાસે રામાયણની અંદર અધિક ગાયો છે. એણે એમ કીધું કે ભગવાને તો આંગળીને વેઢે ગણાય એટલાને તાર્યા, પણ નામે સંસાર સાગર ઉપર પાજ બાંધી દીધી. આગળ જાતા એમ કીધું કે રામ ન શકહી નામ ગુણ ગાય. રામ પોતે પણ પોતાના નામના ગુણ ન ગાઈ શકે એટલો નામનો મહિમા છે. પણ એ નામ કોઈ ઘાટનું નથી, કઈ રંગરૂપ આકાર કોઈ પદાર્થનું નથી. એ નામ એટલે ભગવાનનું નિર્ગુણ રૂપ છે અને જે મનુષ્ય માત્રના પ્રાણની અંદર બિરાજમાન છે. એ પરમાત્મા અખંડ અને અવિચળ છે. બાબા રામદેવજી મહારાજ, એમના પિતાજી અજમલજી, એણે પણ એક કલમાની અંદર એમ કીધું કે મારે ન્યા અવતાર થયો એ તો કળાધારી, પણ અખંડ રામદેવજી કે ઓહંગ રામદેવજી અલખ. તમને સમરે સારો ખલક, સમરે એનો સારો થાય. એમ બોલ્યા અજમલજી દાદો. આ તો નકલંગ સાહેબનો અવતાર. ઓહંગ સોહમ તે આપે ઉપજ્યા, સબ સંતન કે કાજ. આરાધીને ઉગારવા, વિશ્વાસીને તારવા. હરિજન અંશા ઓ નિર્વાણ, ઉતરી જા ભવજલ પાર. 11 અભય પદ, સાધે ને નવનીત. કણમુઠીની સેવા કરે, ગુરુ વસન લઈ સિર પર ધરે. નમણું કરે નર નારી, નમણું કરીને લાગે પાય. એને દાદા રામદેવજી અટાણે પ્રસન્ન થાય. એમ એના પિતાજી કહે છે. એમ એના પિતાજી કહે છે શબ્દ બ્રહ્મ રૂપે પરમાત્મા મનુષ્ય માત્રના પ્રાણની અંદર બિરાજે છે. કોઈ સદગુરુની શાન લઈને નામ સમર લે. કોણ જાણે કલકી. પછી ભગવાનનું ભજન કરશું, પછી કરજો. અટાણ બાપુજી તમે ભક્તિ કરો, અમે ધંધો કરી લઈએ. બાપુજી ભક્તિ કરે તો બાપુજીનું પેટ ભરાય. ગાંડા બાપુજી ખાય તો બાપુજીનું પેટ ભરાય ને તું ખાત તારું ભરાય. ભક્તિ કરવાના પર્યાણ ન હોય. જ્યાંથી સમજણ આવે ને ત્યાંથી પેલું કામ ઈ કરી લેવાનું છે. પેલું કામ ઈ કરી લેવાનું છે. અને આ કમાણી કરવા માટે જ કુદરતે મનુષ્ય અવતાર આપ્યો છે. મનુષ્યને એકને જ ઈશ્વર ભજન કરવાનો હક છે ને બીજા કોઈને છે? બીજા 84 લાખ પ્રકારના દેહો છે એ કોઈ ભજન કરી શકશે? નગર કુતરાને કેટલી શાન છે કે હુંગીન સોરને પકડી લે. બરાબર? ડોમી શું કહેવાય? પગલા આપને માણસ નો જડે ને કુતરાને સોર જડી જાય. બરાબર? હવે એવા આલસી છે જે સમજેલા કુતરા હોય સોર ગોતે એવા, એને તમે બેઠામાં 4-5 ને બેહાર દે, પછી હું સત્સંગ કરું એ સમજશે? કેમ નહીં? વિશેષ બુદ્ધિ એક મનુષ્યને જ મારા નાથે આપીશ. અને બુદ્ધિમાંથી પ્રજ્ઞા બુદ્ધિ કરાવનાર સદગુરુ છે. પ્રજ્ઞા બુદ્ધિ થાય ને એ સ્વરૂપનું ચિંતન કરે છે અને સામાન્ય બુદ્ધિ વ્યવહારમાં કામ કરે છે. પણ આપણે બુદ્ધિએ ન રહેવા દીધી, પ્રજ્ઞા બુદ્ધિ ન કરી, બુદ્ધિ ન રહેવા દીધી ને કબુદ્ધિ કરીને બેઠા. બસ ખાવા પૂરતી ખબર પડે, કમાવો ને પૈસો કમાવો ને ખાવું, બસ એટલી જ માણાને ખબર છે. એ આવની માં ભલે અવતરે કામે કુટુંબને કાજે. અવસર આવે કાઢે ઉધારા લોકની લાજે. આ ધોમિયા આદિ અનાદિના ભડકીને પાસા
ભાગે, પ્રમોદાય પાધરાનો હાલે, આગુની અભાગે. અમીરસ પિતા જેને અબખો પડી ગયો, આ સલીલ સડ્યા છે વિષયના સ્વાદે, આ ધોમિયા આદિ અનાદિના ભડકી ભડકી નામનમ પાસા ભાગે. અમે હમણાં બાપુજી ભક્તિ કરે, અમે નિરાયતે પછી કરશું. નિરાયત નું ન હોય, આમાં કઈ સીઠી ફાટી જાય ખબર નથી પડતી. આપણા મનમાં હોય કે આપણે જદી 100 વર્ષ જીવશું ને આમાં 5 વર્ષના બાળકો નહીં મૃત્યુ થાય છે, યુવાનો નહીં થાય છે, કે આમાં કઈ સીઠી ફાટવાની આપને ખબર છે? એટલે આ સંત એમ કે છે કે તારા મંડલ રવિચંદ્ર में और सरासर की 4 दिनों की चमत्कार में बिजलिया समकी. આકાશની અંદર તારાઓ, સૂર્ય ચંદ્ર ઉદયસ્ત થાય એને થોડી વાર લાગે. સૂર્ય ઉગે 12 કલાક રહે છે, ચંદ્ર રહે છે, તારાઓ અમુક સમય સુધી ઉદય થાય ને અસ્ત થાય છે. પણ વીજળીને થઈને મટતા કેટલી વાર લાગે? 4 મહિનામાં જે સોમાહામાં વીજળી થાય એ કેટલી વાર લાગે? આંખના પલકારાની જેમ. આંખનો પલકારો મારો એટલી વારમાં વીજળી થઈને મટી જાય. એ મનુષ્યનું જીવન વીજળીના સમકાર જેવું સમજી લે. એટલે ગંગા સતી કહે છે વીજળીને સમકારે મોતી પરોવું નકર અચાનક અંધારું થાય. જોત જોતામાં દિવસો વયા ગયા 21,600 ને કાળ ખાય. વીજળીને સમકારે મોતી પરોવું એટલે મનુષ્યનું જીવન વીજળીના સમકાર જેવું છે. અત્યારે મનરૂપી મોતીને પરમાત્માના નામરૂપી દોરાની અંદર પરોવવું છે, પણ આ દોરામાં મોતી પરાવવાને માટે કોઈક સદગુરુ પાસેથી ગુરુગમની હોય લેવી પડે. બાપુ ગુરુગમની હોય લે ને, અને જેનું મનરૂપી મોતી નામરૂપી દોરામાં પરોવાઈ જાય એ ભગવાનની ગળાના રૂંઢમાળાનો પારોડિયો થઈ ગયો. ભગવાન શિવજીએ રૂંઢમાળાને ધારણ કરી માણાની ખોપરીની માળા પહેરી. શું છે એ? એમ કે છે કે જેટલી ખોપરીઓ મને ભજે ને એ આપણા હૈયાનો હાર છે. જે ખોપરી મને ભજતી હોય ને એ મારા, એને હૈયાના હાર કરીને અમે રાખીએ છીએ. અને સંતોને પરમાત્માએ પોતાના હૈયાના હાર કરીને રાખ્યા છે. સંત જાગે ને પરમાત્મા હોવે એવા કેટલાય દાખલા ઇતિહાસના પાના ઉપર પડ્યા. બાબુ એટલો દયાળુ છે ને એને ભજે એનું એટલું ધ્યાન રાખે છે કે નથી રાખતો. આગળ હું એક દિહાળી પ્રગટાવીને તમારી સાંભળી ઉપર મૂકું, બળે કે નહીં બળે? બળે ને. તે 100 મણ લાકડા ખડકા ને એમાં ફઈ બાપ પ્રહલાદ લઈને બેહી ગયા ને એક રૂવાડું ન બળ્યું. એ વિચારવા જેવું નથી લાગતું? વિચારવા જેવું નથી લાગતું? અને ઓની પાસે અગ્નિ મંત્ર હતા ફઈ બાપા હે તોય રામચરણ થઈ ગયા. અને આનો એક વાળ નો બળ્યો, આ એનું ધ્યાન રાખે એનો પુરાવો છે. એનું ભજન કરે એનું ધ્યાન રાખે એનો પુરાવો પડ્યો છે કે નથી પડ્યો? એને ભજે ને એને હૈયાના હાર કરીને રાખે વાલા. તો સમકાર જેવું જીવન છે. આમાં કોઈ સદગુરુની શાન લઈને ટાણા હામી ગુરુ ગમરૂપી હોય લઈ અને નામરૂપી દોરામાં જો મન પોરવાઈ જાય ને જન્મ સફળ થઈ જાય. બાકી મન જો ક્યાં ખોટા શાળે સડી ગયું તો અધોગતિ થતા વાર લાગતી નથી. મન કી હારે હાર હે મન કી જીતે જીત, મન મિલાવે રામ શું મન મેળી દે ફજીત. અને સુધારો તો મનનો જ કરવાનો છે ને શેનો કરવાનો? ઘાટ શેનો ઘડવાનો? સંતો શેનો ઘાટ ઘડે? મનનો ઘડે. આ દેહનો ઘાટ તો મારા નાથે માતાના ગર્ભમાં ઘડી દીધો, એ એનો ઘણો ઉપકાર માની ઘડી દીધો. એ ઘડી દીધો એમાં કાંઈ ફેરફાર થાય? હવે થાય? એ તો આ ઘાટ કુદરતે ઘડી દીધો. હવે મનનો ઘાટ ઘડવો છે. કુદરત દેહનો ઘાટ ઘડે ને સંતો મનનો ઘાટ ઘડે છે. એટલે ગોવિંદ કરતા ગુરુ અધિક છે વાલા. મનનો ઘાટ નો ઘડાય ને મનુષ્ય દેહ મળ્યો કે ન મળ્યો, અધોગતિએ જીવ આયલો જાય. એટલે ગોવિંદ કરતા ગુરુ અધિક છે કે જે આપણા મનનો ઘાટ ઘડી ખોટે માર્ગે જતા હોય ત્યાંથી પાછા વાળી અને પરમાત્માના સ્વરૂપમાં મેળવી દે એ સંતો કરે છે. જે મન આપણે જોઈ શકતા નથી, આપણે આપણા મનને સમજાવી શકતા નથી, એ મનના ઘાટ સદગુરુ સંત ઘડી દે છે. પણ કાંઈક સંતોના વસન માન્ય કરે, સંતમાં કાંઈક ભાવ કરે, સંતના સમાગમમાં જવાની ભાવના કરે તો ઘાટ ઘડાઈ જાય. બાકી ગયા વગર ઘડાય? નિશાળ ઉપર ગયા વગર તમને કોઈ વિદ્યા પ્રાપ્ત થાય ખરી? વિદ્યા પ્રાપ્ત કરવા માટે હું કામ સ્કૂલમાં ભાઈ એડમિશન લ્યો છો?
અને સારી સારી કોલેજોની અંદર હું કામ વધારે ફી આપો છો? કે વિદ્યાની અંદર પારંગત થવાને માટે. સ્કૂલ ઉપર ગયા વગર કોઈને વિદ્યા પ્રાપ્ત થતી નથી, એમ સંતોના સમાગમમાં ગયા વગર બ્રહ્મ વિદ્યા પ્રાપ્ત ન થાય. મનુ સ્મૃતિની અંદર એવું લખવામાં આવ્યું છે, 18 પુરાણ છે એમ 18 સ્મૃતિઓ છે આપણું ધર્મગ્રંથ. એની અંદર એવું લખવામાં આવ્યું છે કે ગુરુની સેવા કરનારો શિષ્ય જેમ કોદાળી લઈને ખોદનારો માટી અને પાણી પ્રાપ્ત થાય છે, એમ જે શિષ્ય સદગુરુની સેવા કરે છે એને ગુરુમાં રહેલી બ્રહ્મ વિદ્યા પ્રાપ્ત થાય છે. એટલે જીવણ બાપા જેવાએ ગાયું, ગુરુની સેવાએ અભે પદ પામીએ, ગુરુની સેવા મુખેથી વર્ણિવો ન જાય, અપાર મહિમા સદગુરુ દેવનું. અને જેટલા સિદ્ધ થયા સદગુરુ સંતના શરણ સેવીને થયા છે. તો ભાઈ ગુરુ સેવા અને સત્સંગથી પાપી થયા છે. ભવપાર સંત સાધુ કે ભક્ત થયા એને સત્સંગનો આધાર કરે છે. વેદવાણી પોકાર જગતમાં સત્સંગની છે. જે સંતોનો સમાગમ શ્રદ્ધાથી, ભાવથી, પ્રેમથી કરે, એક ધ્યાનથી સાંભળે અને સાંભળ્યા પછી એનું મનન કરે અને મનન કર્યા પછી અભ્યાસમાં ઉતારે, એનું કામ થાય છે. સાંભળે ખાલી પૂરતું નથી ભાઈ, સમજે પૂરતું નથી, જીવનમાં ઉતારે પૂરતું છે. જીવનમાં રસોઈ રાંધી લીધે પૂરતું નથી, થાળ પીરસાઈ ગયો ને હમું જોવો તોય પૂરતું નથી. પૂરતું ક્યારે? કે ખાવ ત્યારે. ખાવ નહીં કદાચ 1 કલાક થાળને જોયા કરો તો ભૂખ મટે. પીરસાયેલા થાળને ખાવ તો એ ભૂખ મટે. એમ સંતોએ, મહાપુરુષોએ અનુભવ વાણીની અંદર સમજાતું હોય ને, 56 ભોગનો થાળ પીરસો. કેટલાય જન્મની જે ઈશ્વર દર્શનની ભૂખ છે ને, એ આનાથી ભાંગશે. સંતો કે એ સમજણ જીવનમાં ઉતારશો તો તમારું કામ થાય, તો કામ થાય. આ કાંઈ સત્સંગી મનોરંજન કાર્ય નથી. કરણ હવા દે 2 કલાક સાંભળી લઈને મજા કરી લઈ, એવું મનોરંજન કાર્ય નથી. આ તો મોક્ષના મેરાવડા છે વાલા. મોક્ષના મેરાવડા છે. મોક્ષ ગતિને પામવું હોય, ગુરુ સ્વરૂપની અંદર સમાઈ જવું હોય તો સંતોનો સમાગમ છે. तारा मंडल रवि चंद्र में और सराचर की 4 दिनों की चमत्कार में बिजलिया सम की खबर नहीं आ जग में पलकी तो वे परियाण मुक जब लग अंसा एक आया में तब लग मंगल की निकल जावे अंसा देही से जब तो माटी जंगल की ज्यां सुधी आ देहनी अंदर हंस फड़ाका मारी रह्यो छे त्यां सुधी बधुं आनंद मंगल छे निकली गया पछी माटी जंगल की आमांथी निकली जाए एटले अमंगल आपणे कहीए छे मंगल क्यां सुधी के आमां हंस चैतन पुरुष बिराजे छे त्यां सुधी जे कमाई करवी कर ल्यो त्यां सुधीमां जे तमारे कमाई करवी करी ल्यो तो अमंगल जीवन ने मंगलमय बनाववुं होय अरे मृत्यु ने तमारे मंगलमय बनाववुं होय तो मंगलमय एनुं नाम छे मंगलमय एनु नाम छे जे संतो एना नाम मंगलमय नाम ने भजा एना मृत्यु मंगलमय के नहीं एना मृत्यु मंगलमय के नहीं संतोनो देह छूटे तो एना शरण में श्रीफल साकर पड़े लोको एने हार पहेरावे एनी मृतदेहना पण दर्शन करे एनी पालखीओ फरे एने समाधि देवाय समाधि उपर मंदिर थाय न्या पाछा भजन पूजन थाय आ मृत्यु मंगलमय नहीं आ मृत्यु मंगलमय नहीं अने आपणे ज्यां हुवायरा होय त्यां गाना साणथी लीपવું પડે ભાઈ ને હુવાયરા લીપી નાખો નકર અશુદ્ધ થઈ ગયું તોય જીવને સમજાય હે જે ગોદડામાં હુવાયરો એ ગોદડું કે એ આપણે નહીં ઓની સાખડી પૂજાય ઓની પાઘડી પૂજાય ઓના ઢોલિયા પૂજાય એની માળા પૂજાય હે આપણું કાંઈ હાલે અને રાખે હારા વાટે નહીં કારણ કે જીવન જ સારું જીવ્યા છે જીવન જ એવું જીવ્યા છે તોય જીવ પાછો નથી વળતો અને સંતનો મહિમા તોય સમજાતો નથી અમંગળમય જીવનને મંગલમય બનાવવું હોય તો મંગલમય એનું નામ છે અધમ કર્મ કરવા વાળાના મંગલમય જીવન બન્યા છે કે નથી બન્યા
અધમ કર્મ કરવા વાળાના સંતના સમાગમથી સંતની કરુણાની દ્રષ્ટિ પડતાની સાથે અમંગળ જીવન મંગલમય બની ગયું. નવા ભગતે વારાહી નામની વેશ્યાની એક કથા લખી છે ભક્તમાળની અંદર. એના ઘરની આગળ વશિષ્ઠ મહારાજ ભગવાન રામચંદ્રજીના ગુરુ મંડળી લઈને ઉતર્યા. વશિષ્ઠ મહારાજનું દર્શન થયું ને ત્યાં જ આના જીવનનું પરિવર્તન થઈ ગયું. વેશ્યા હતી જે દેહ વેચીને પોતાના જીવનનું ગુજરાન ચલાવતી હતી, પરપુરુષો સંગે રમનારી હતી. આનું દર્શન થયું અને પરિવર્તન થયું. મહારાજ ભગવાન વશિષ્ઠ મહારાજના ચરણમાં પડી ગઈ કે બાપુ મારો ઉદ્ધાર કરો. મારી પાસે દ્રવ્ય ઘણું છે પણ મારું દાનય કોણ લે? મારે શું કરવું? હવે મારો ઉગારો કેમ થાય? આનું દર્શન થતા જીવનનું પરિવર્તન થયું. હવે શું કરું? આ દ્રવ્યને મારે ક્યાં નાખવું? વશિષ્ઠ મહારાજે કીધું કે તારી પાસે દ્રવ્ય હોય એનો એક અમૂલ્ય રત્નનો હાર બનાવીને આયલ હું ભેળો આવું, ભગવાન જગન્નાથની ડોકમાં નાખી દે. એને એક અમૂલ્ય હાર બનાવ્યો. વશિષ્ઠ મહારાજ ભેળા ભગવાન જગન્નાથની ડોકમાં નાખવા જાય છે. મંદિરમાં જાતા પોતાને અટકાવ આવ્યો એટલે માસિક ધર્મમાં આવી. વિચાર્યું કે હવે આભડ શેઠમાં તો ભગવાનને હાર કેમ પહેરાવું? ઊભી રહી ગઈ. એક પગ મંદિરમાં, એક બારો. એમનેમ ઊભી રહી ગઈ. મૂર્તિએ ડોક લંબાવી નાખી દે. મૂર્તિએ ડોક લંબાવી નાખી દે. આ પ્રતાપ વશિષ્ઠ મહારાજનો હતો બાપુ. અમંગળ જેના જીવન મંગલમય બની ગયા. મંગલમય બની ગયા. આખું જગત કથા જાણે છે કે વાલ્મીકીજી શું હતા ભાઈ? જંગલમાં રહીને ગમે એને મારીને લૂંટીને ખાતા હતા. શું હતા? પણ નારદનો એક લવ સત્સંગ થયો. સત્સંગ તો થયો પણ લવ એટલે થોડો. એક લવ સત્સંગથી આના જીવનનું પરિવર્તન થયું. માર માર કહેવા વાળો રામ રામ કરવા માંડ્યો. આ સંત સમાગમનો પ્રભાવ છે. તો અભણ માણસ ક્યાં નિશાળમાં ભણવા ગયા છીએ, કઈ અભ્યાસ કર્યો છીએ કે જંગલમાં રહેવા વાળા માણસે, અભણ માણસે રામાયણ જેવું ગ્રંથ લખ્યું, તમારી અક્કલ કામ ન કરે બાપુ. આ વેદ ધારા કહેવામાં આવે છે. શૂન્યકાર હૃદયની અંદર વેદ ધારા પ્રગટાવનાર સદગુરુ સંત છે. માટે તો ભાઈ જબલગ અંસા એક આયા में तबलग मंगल की निकल जावे अंसा देही से जब तो माटी जंगल की. તો અંશ જ્યાં સુધી દેહની અંદર છે ત્યાં સુધીમાં જે થાય એટલું સુકૃત કાર્ય, પોતાના જીવનની સફળતાનું ઈશ્વર ભજન કરી લેવું. ઈશ્વર ભજન કરી લેવું એ સર્વોપરી સાધન છે. નિકલ જાવે અંસા, દેહમાંથી પ્રાણ નીકળી ગયા પછી કાંઈ કમાઈ થાય એવું ખરું? દેહમાંથી પ્રાણ નીકળ્યા પછી કાંઈ કમાઈ થાય એવું ખરું? કે કાંઈ ન થાય. માતા પિતા જે હગાવાલા હેતુ મેં, માતા પિતા બંધુ સુત સ્નેહી, એ બધી મોહબત મતલબ કી. માતા પિતા કુટુંબ કબીલા એ બધી મોહબત મતલબ કી. સ્વાર્થ છે ત્યાં સુધીનો બધો સંબંધ છે. સ્વાર્થ છૂટ્યા પછી કોઈ સંબંધ રહે છે ખરો? સ્વાર્થ છૂટ્યા પછી અગર પતિ પત્નીનો નિકટનો સંબંધ કહેવાય ને. જ્યારે નાની ઉંમર હોય તો બહુ એકબીજા વિશે પ્રેમ હોય, પછી વૃદ્ધ થયા પછી એકબીજા વળકે આવ્યા હોય. આ તાર ડોહો ગળફા કાઢે નાખ્યા ક્યાંય ત્યાં ત્યાં તું ક્યાં કરતો હોય, પછી પ્રેમ રહે. લગ્ન થયા તો પ્રેમ પત્ર લખ્યા હોય, હાંસવી રાખજો ગટપણમાં કાંઈ આવે. કેવા થાય? શરમ નથી થતી એમ કહું છું. આ બધા ઘડીકના સંબંધ છે ને. સ્વાર્થ છૂટે કોઈનો સંબંધ ખરો? કોઈનો ખરો? ગામડિયું ગામ, કોઈ સંન્યાસી મહારાજ ગામમાં ઉતર્યા, રોજ સત્સંગ આલે. એક શેઠનો છોકરો રોજ
દુકાને જાય એટલે સત્સંગમાં થોડી વાર બેહે ને પાછો નીકળે. પણ રોજ બેહે ખરો, ભાવિક છોકરો, શ્રદ્ધાવાળો. પણ દુકાનના કામકાજના હિસાબે થોડીક વાર બેહે ને તરત ઉઠે. એક દી એવો સુંદર પ્રસંગ હાલતો હતો, ઘેરે જાતો હતો, સુંદર પ્રસંગ હાલતો હતો, સત્સંગમાં બેઠો ને તરત ઊભો થયો એટલે સંન્યાસી મહારાજ કહે જવાન બેસ, આવા શબ્દો પછી ગોતવા ગયે જડશે નહીં, કેટલી સુંદર વાત હાલે ને તું ઉપડો. બાપુ બહુ મજા આવે છે, તમારા શબ્દો વાલા લાગે, પણ મારે કામ જ એટલું, અને ઘીરે મારે ટાઈમસર જવું પડે, હું ન જાઉં તો હું કોઈ ખાય નહીં. કે એવું ન હો ભાઈ, ભૂખ લાગે એટલે બધાય ખાઈ લે, આ તો તું ટાઈમસર જાતો એટલે તારી વાટ જોતા હોય, બાકી ભૂખ કોઈને મૂકે નહીં. માતા ગાંધારીને ભૂખ લાગીને ઓ દીકરાના મળદા પીડ્યા તો એને ખડકીને એની ઉપર ચડીને કેરી આંબી લીધી. ભૂખ કોઈ ન મૂકે. અને સ્વાર્થની દુનિયા છે તે હજી જાણી નથી, એટલે તું એમ કે હું ન જાઉં તો ના બાપુ, બીજાના ઘરની વાત કરો, હું ન જાવતા સુધી મને કોઈ ખાય નહીં, મને આંખ માખતું દુખે તો આખું ઘર રોવા માંડે. કે એ બધા સ્વાર્થના, તું કમાશો ને એટલે કમાણીના આહુડા છે, બાકી સ્વાર્થની સગાઈ છે. બાપુ એ હું નહીં માનું. છોકરો કે હું કે માનવા જેવું છો કે બાપુ એ કેમ મનાય? તો બાપુ કે હું કહું એમ કહી, પછી જોઈ લે બધાને તારામાં કેવો ભાવ છે હું જોઈ લઉં. કે કેમ? કે જાતાવેદ છે ને, ખડકીમાં જાતાવેદ આવી રીતે પડી જાય છે, મોઢામાં ફીણ લઈ આવી જાય, ઊનમૂન થઈ જાય છે, એટલે સારી કોઈ મનશે દોડવા, કોઈ કે ડોક્ટરને બોલાવો ને કોઈ કે કારણ કાઢે એને બોલાવો. અરે હળવેક દઈને કેવું કે ઓલા બાપુને બોલાવી દે, પછી હું આવીને ખેલ કરું નહીં તો હું તો જોઈ છે. કે ભલે મોડો 12 માથે 1 વાગવા ગયો તો ઘીરે ગયો ને બધાય વાટ જોયો, ભાઈ આવે તે જમીએ, ભાઈ આવે તે જમીએ. આ ખડકીમાં જાતા જ પડી ગયો, મોઢામાં ફીણ લઈ આવી ગયો, આખું ચડાવી ગયો, ઊનમૂન થઈ ગયો. એ ભાઈને કંઈક થઈ ગયું, ભાઈને કંઈક થઈ ગયું, ભાઈને કંઈક થઈ ગયું. સાયામાં આવી ગયો લાગે, સાયામાં આવી ગયો લાગે. નહોતી ખબર ઈ કે તડકે લઈ લ્યો, કે એમ નહીં આનો કાંઈક મેલી જમીનમાં પગ પડી ગયો, કે ધોયેલમાં લઈ લ્યો, કે ખબર પડે છે કે નહીં આનો કુંડાળામાં પગ પડી ગયો, કુંડાળા બારો કાઢો, કે એમ નહીં આને કાંઈક વળગાડ જેવું થયું છે, ભુવાન બોલાવો. ઓલો છોકરો હળવેક દઈને કે કોઈ નહીં, ઓલા સંન્યાસી બાપુને બોલાવી દે. એટલે હા એ સંત છે ને આ રોજ સત્સંગમાં જતો ને આમાં કઈક જાણતા હોય. દોડતો છોકરો ગયો, બાપુ હાલો ને તમારી પાસે ઓલો શેઠનો છોકરો સત્સંગમાં આવતો ને કે આ કે બાપુ કઈક થઈ ગયું ને પડી ગયો છે, જલ્દી આવો. બાપુ ગયા, બહુત અચ્છા આદમી હે, ક્યાં હો ગયા? બાપુ પાસે બેઠા, લાવો પાણીનો ગ્લાસ આપ્યો, સપટી ધૂળ નાખી, 2 દાણા નિમકના નાખ્યા, માથે હાથ ઢાંક્યો, બડબડ બડબડ મોઢા મુગડી કર્યું, માથે હાથ વાર આમ ફેર્યો કે સબ કુછ उसमें आ गया, मेला कारण सब कुछ उसमें. बापू के सब कुछ उसमें आ गया, कारण बहुत मेला है, कारण बहुत मेला है, बहुत मेला है. जीव है ते जीव मांगे કે બાપુ કયો જીવ? કે બકરાનો નહીં, તો હબ્દે લઈ આવે, માણાનો, માણસ આટે માણસનો જીવ માગે છે. બાપુ એ કેમ થાય? બીજું કઈ, બીજું આમાં આવે જ નહીં કઈ. તો માણસ આટે માણાનો જીવ દેવો પડે ને બાપા તમારી ઉંમર પૂરી થઈ છે, દીકરા માટે દાન તમારા દેહનું દઈ દો, આ પ્યાલો પી જાવ એટલે તમારું મૃત્યુ થાય ને દીકરો બેઠો થાય. બાપુ બીજું કાંઈ નહીં, બીજું કાંઈ આવે નહીં, શું કરવું? બાપુ તમે તો જાણતા હો, સંતને ખબર હોય જીવ કરતા જ કાંઈ વધારે વાલું ન હોય. બાપુ દીકરા દીકરી હોય તો જગતનો જંજાળ છે. માને કે માને દીકરો વધારે હોય લે વાલો, લે માં તું પી જા, તારું નામ જગતમાં જે જે કાર બોલી જાય કે માએ દીકરા માટે દેહ આપી દીધો. કે ના બાપુજી એ વાત કરી હાસીને, બાપુ જીવતાનો આ બધો જંજાળ છે, મર્યા પછી તો ગોલણ ગાડા ભરે, હવે કેને ખબર શું થાય.
બાકી જીવ તો કેમ દેવાય બાપુ. હવે જેવા અમારા બાઈકમાં છે બીજા દીકરાનું સુખ લેવું પણ મરી તો ન જ જવાય. ઠીક તુમ ભી નહીં પીવે. ઘરવાળીને કે તારે માથાનો મોડ વયો જાય છે, એમનેમ જિંદગી કાઢવી. અને કેટલી સતી નારીઓ પતિની પછવાડે સતી થઈ ગઈ છે. બેટા તું પી જા ને તારા પતિ માટે બલિદાન આપી દે તારા દેહનું. તારો પતિ બેઠો થાય કે બાપુ મારા સાસુ સસરાએ કીધું સાચી વાત છે. હવે આમાં જીવ કરતા તમને ખબર હોય કઈ વધારવાનું હોય કેમ પીવાય. આ તો તારા ધણી માટે બાપુ વાત હાસી પણ કેમ પીવાય. હવે જેવા મારા ભાઈ મને આંસુ પાતળું મળી રહે. ઠીક તુમ ભી નહીં પીએ. બેનને કે બેનને ભાઈ વધારે વાલો હોય, લે બેન તું પી જા. કે બાબુ આ કોઈ નો પીએ તો હું પારકા ઘરની થાપણ મારે કેમ પીવું. તમે નહીં પીઓ. કેમ બાપુ પીવાય. તો બાપુ કે મેં પી જાઉં. બસ બાપુ એમ કરો, તમારો ભંડારો કરશું, અહીં મંદિર બનાવશું, દર વર્ષે તિથિ ઉજવશું. બાપુ તમે પી જાઓ. બાપુ કે મેં પી જાઉં, મેં મરું બી નહીં. તો બાપુ હારું ભંડારો કરવો નહીં. આવું જગત છે સ્વાર્થી. સ્વાર્થના જ બધા સંબંધો છે. સ્વાર્થ છૂટે કાઈ ન મળે. देखा खूब विचारा जगत में स्वार्थ का, वहेवारा बिना स्वार्थ कोई बात न पूछे. देखा खूब विचारा, खूब विचार કરીને જોયું કે સ્વાર્થમાં આખું જગત છે, પરમાર્થમાં સંતો ખેલે છે. સંતો બીજાના માટે પોતાના દેહને ખર્ચી નાખે છે. કોઈ હારા કીધા, ખરાબ કીધા, બગડી ગયા, ટળી ગયા, વટલી ગયા, કઈક નિંદા ટીકાઓ કરી છતાંય સંતોએ માનવ સમાજનું હિત જ વિચાર્યું, હિત જ વિચાર્યું, હિત જ વિચાર્યું. બસ કોઈ પણ હંસ ઉગરે, કોઈ પણ હંસ પરમાત્માના ચરણ તરફ આવે, સંતોના અંતરની ભાવનાઓ એ છે. તો જીવને ઉગારવાને માટે સંતોએ પોતાના દેહને ખર્ચી નાખ્યા છે. સરોવર તરોવર સંતજન ચોથા વર્ષે મેઘ પરમાર્થને કારણે આ ચારેય ધારણ કર્યા છે. દેહ પરમાર્થમાં સંતો ખેલે છે, પરમ અર્થ સાધ્ય કરાવે છે. આપણે આપણા કુટુંબના એક સભ્યને સુધારી શકતા નથી, સંતોએ કરોડોની સંખ્યામાં સુધારો કર્યો છે. કરોડોની લાખોની સંખ્યામાં. શું કામે? કે સંતોએ પોતે વર્તમાન પાડ્યું છે, પોતે પોતાના મનને પરમોદ્યું છે. જેણે પોતાના મનને પ્રમોદ્યું હોય એનો ઉપદેશ જ બીજાને લાગે. જેણે પોતાના મનને નથી પ્રમોદ્યું એનો ઉપદેશ કોઈ દી બીજાને ન લાગે. કબીરા મન પ્રમોદ લે, દે આપ આપ કો ઉપદેશ, પંચેન્દ્રિયને વશ કરે તો શિષ્ય હોય સબદેશ. જેણે પોતાના મનને પ્રમોદ્યું છે એ બીજાને પ્રમોદ. હવે સાહેબ ટેબલ ખુરશી ઉપર બેઠા બેઠા પિસ્ટોલ પીતા હોય ને પછી છોકરાને કહે, છોકરાઓ પિસ્ટોલ ન પીવાય, કેન્સર થાય. સાહેબ છોકરા કે સાહેબ તો ભોગા બાપુને કાઢી જેમ ધોવાડા કાઢે અને આપને ના પાડે એ ઉપદેશ લાગે? એ લાગે. એને પોતાના મનને પ્રમોદ્યું છે એનો ઉપદેશ લાગે છે. સંતોએ પેલા પોતાના મનને પ્રમોદ્યું, પેલા પોતાના જીવનને સુધાર્યું છે. પોતાના જીવનને સુધારે એનો ઉપદેશ બીજાને લાગે છે અને એનું કયું બીજા કરે છે. મહારાષ્ટ્રમાં સંત એકનાથ મહારાજ થયા. ગામમાંથી એક બાઈ પેટે પાટા બાંધીને મજૂરી કરીને ગુજરાન ચલાવે ને છોકરો કંઈક બીમાર ને દવા લીધી પણ દવા પીએ નહીં. એટલે મારતી ને કૂટતી ને એકનાથ મહારાજના આશ્રમે આવી કે બાપુ કોઈ વાતે સમજતો નથી, આનું શું કરવું? પેટે પાટી પટા બાંધીને દવા લઉં છું, પીતો નથી, આનું મારે શું કરવું ને કેમ કરવું?
માં એ તો બાળક છે, એને થોડી ખબર પડે કે તું કેવી રીતે પૈસા કમાશો. ખબર ન પડે તો શું કરવું, આનું મારે કેવું થાકી ગઈ, આને રાખો. એકનાથ મહારાજના ખોળામાં ઘા કરીને વહી ગઈ. એકનાથ મહારાજે છોકરાને પાસે બેહેરો, બેટા તને ડોક્ટરે હું ખાવાની ના પાડીશ. બાપુ એટલું ખાવાની ના પાડી કે વાંધો નહીં. એ ખાવાનું એકનાથ મહારાજે બંધ કરી દીધું. પોતાની આયરે ખાવા બેહારે. એકનાથ ખાય તો ઓલો ખાય. જે પરેજી રાખવાની હતી એકનાથ મહારાજે બંધ કર્યું ખાવાનું, પોતાની આયરે ખાવા બેહારે. એટલે એ વસ્તુ આવે જ નહીં તો ઓલો માગે ક્યાંથી? પછી ભાવથી દવા મીંડા પાવા, એટલે ધીમે ધીમે મીંડું દર્દમાં સારું થવા. આ તો આપણે ખાવું છે અને છોકરાને નથી ખાવા દે. છોકરાને લઈને દવાખાને દવા લેવા ગયા હોય, છોકરાને શરદી હોય, પણ માને ગુલ્ફી ખાવી હોય શું કરું? માં ગુલ્ફી લે, છોકરો કે માં મને તને ડોક્ટરે ના પાડી. ઈમેલ આવે. એ તો માને બંધ કરવું પડે બાબુ. હે લેસન કહે ટીવી જોમાં, લેસન કહે ટીવી, તું જોતો પેલા બંધ થા, પછી એને બોધ દે. બરાબર? પેલા તમારે બંધ થવું પડે. વૃદ્ધાવસ્થા આવી હોય તો સિરિયલું જોતા બંધ ન થાય. હવે સિરિયસ થવાની તૈયારીમાં હવે આ કઈક બંધ થાવ ને ભાઈ. કઈક ધર્મ ગ્રંથ વાંચો, કઈક સંતોનો સમાગમ કરો ને હવે આમાંથી પાછા વળો તો થાય ને. હવે એવું આપણે કઈ કરવું નથી. એટલે मात पिता और कुटुंब स्नेही मोहब्बत मतलब की काया माया जूठी बाजी एह तेरी कब की काया ने माया जूठी बाजी से. ये આપણી નથી. આ કાયા આપણે ભાડે મળેલું મકાન છે, ક્યારે આ મકાનને ખાલી કરવું પડે એની આપણને ખબર નથી. ભલે ભાડાનું મકાન પણ છે હારું, કમાઈ થઈ શકે એવું છે, ક્ષણભંગુર હોવા છતાં સારું છે. પણ કોઈ સદગુરુ સંતની શાન લઈને જો કમાણી કરી લે તો માનવનો દેવ બને. માનવનો 33 કરોડ દેવ થયા, એ આકાશમાંથી ઉતરા નથી, ગુરુના શરણ સેવીને થયા છે, સંતોની સમજણ લઈને થયા છે. કઈ આકાશમાંથી ઉતર્યા નથી, માનવમાંથી દેવ થાય છે. તો ભાઈ, જે મહાપુરુષોનો સમાગમ કરે, સમજણ જીવનમાં ધારણ કરે, એનો જન્મ સફળ થાય છે. બાકી આ તો બધી સ્વાર્થની ગાંઠો છે. પણ કોડે કોડે માયા જોડે કરે બાતા હદ કી, પાપ કી પોટ ધરી શિર ઉપર પછી હોવેગે નહીં. કોડે કોડે માયા જોડે એકબીજાની દેખા દેખીએ, માયાના આવરણની અંદર જીવ ઘેરાતો જાય. ઓલે આમ કર્યું તો હું કરી લઉં, ઓને આમ કર્યું તો હું કરી લઉં, ઓને આમ કર્યું તો હું કરી લઉં. કોડે કોડે માયા જોડે કરે બાતા હદ કી. પછી પોતાની આશાઓ પૂરી કરવાને માટે પાપ થાય છે, પુણ્ય થાય છે, કોઈ વિચારવા ઉભો નથી રહેતો. કઈ વિચારવા ઉભો નથી રહેતો. બસ આશાઓ પૂરી કરવી. એટલે શાસ્ત્રોમાં કહેવામાં આવ્યું છે, આશાયામ બધ્યતે લોક કર્મણાન પરિબધ્યતે, આયુક્ષય ન જાનાતી તસ્માત જાગરોહી જાગરોહી. આશાના પાસથી જીવ બંધાય છે. આશાઓ પૂરી કરવાને માટે કર્મ કરે છે, અને કર્મ કરીને વારે વારે બંધાય છે. માટે કોઈ જાગો, કોઈ જાગો, કોઈ જાગો. આ મહાપુરુષો જગાડે છે. ઉવારવાના આલયડા તો ઘીરે ઘીરે ગવાય છે, જગાડવા વાળા સંતો કોક કોક છે. ભાઈ સાહેબ, જગાડવા વાળા સંતો કોક કોક છે. હુવારવાના આલયડા તો ઘીરે ઘીરે ગવાય છે, ઘીરે ઘીરે ગવાય છે. તો ભાઈ, કોડે કોડે માયા જોડે એકબીજાની દેખા દેખીએ, માયાના બંધનમાંથી મુક્ત થવાને બદલે બંધને બંધાતો જાય છે. માણસ આશાના દોરડાથી બંધાણો છે. પશુ દોરડે બંધાણો હોય એ તો આપણને દેખાય કે આ બાંધેલું છે,
પશુ એક દોરડે બંધાણો છે ને આપણે 5 દોરડેથી બંધાણા છે. શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ અને ગંધ, પંચ વિષયની આસક્તિના દોરડાથી બંધાણા છે. આ દોરડાના ગાળા કાઢીને મુક્ત વિહારી બનાવનાર જીવન મુક્તિનો લાભ આપવા વાળા સદગુરુ સંત છે. આપ બળે કોઈ છૂટ્યો નથી. જેમ જેમ છૂટવાનો ઉપાય કરે એમ ડબલ બંધાય. આપ બળે છૂટે નહીં, છોડાવે સદગુરુ રાય. ગાળિયા કાઢી નાખવા વાળા સદગુરુ સંત છે. ગાળિયા કાઢવા વાળા સંત છે. સદગુરુ ગાળિયા કાઢે પણ જીવ એવો છે ને પાસા પહેરી લે. એનું તમે શું કરો? એનું શું કરો? મૂંડો ને મૂંડણ, વાંદરી પાળેલી ને એને નચાવીને એમાંથી રોટલા કાઢે. એક ગામથી બીજે ગામ જતા હતા, રસ્તામાં નદી આવી કે કપડા બપડા ધોઈ લઈ, નાઈ લઈ. વાંદરીને ઝાડના મૂળિયા રે બાંધી કે હાલો બે નાઈ આવી. મૂંડણ કે બે નથી જવું, અહીં વાંદરાનું ટોળું છે, અને લઈ જાય કે પણ બાંધી છે ને ક્યાંથી લઈ જાય? વારા ફરતી નાહીએ તો વાર લાગે. અને મૂકીને બે વહી ગયા નદીએ નાવાનું. વાંદરાનું ટોળું ઉતર્યું અને ખેસે પણ બિચારી કેમ જાય? એક વાંદરાનું મૈત હુજી કે આપણે ગાળો નથી ને આને છે એટલે બે આઈથે ગાળો પકડ્યો ને આમ કાઢી નાખ્યો. વાંદરી થઈ ગઈ છૂટી, ઠેકડો મારીને ઝાડો ઉપર. ઓલા નાઈને આવ્યા હતા, ગાળો પીડ્યો. ઓલો મુંડો કે હું નહોતો કહેતો કે આવડા લઈ જાય કે મૂંઝામાં. એ ગાળાને એવાય છે ને હમણાં આવશે. હું ડમરો વગાડું ને તું પૈકે ઘૂઘરા બાંધી ની નાચતી તેમ તું મહીને નાચવા. મુંડો મીંડો ડમરો વગાડવા, એની ઘરવાળી પૈકે ઘૂઘરા બાંધીને મંડી નાચવા. જે જમાવી ઓલી ઝાડ ઉપરથી ઠેકડો મારીને આવીને હાથે પહેરી લીધો. એમ સંતો ગાળા કાઢી નાખે, પણ આ વ્રતી વાંદરી એવી છે ને, ધરાહાર પાછો ગાળો નાખે. નગર સંતો તો દયાના સાગર છે, મુક્ત વિહારી સંતો ગાળા કાઢી નાખે. પણ ધરાર જીવને નાખવા એનું શું કરું? ધરાર જીવને નાખવા એનું શું કરું? બધી રીતે છોકરા કામે કાજે સડી ગયા હોય, કાંઈ ઘરની ઉપાધિ ન હોય તોય બાબા એમાં માથા જ માર્યા કરતા હોય કે હવે ભજન કરો ને ભાઈ, સંતનો સમાગમ કરો ને, સમય ખોટો હું કામ બગાડો. પણ ધરાર આ વ્રતથી વાંદરી ગાળીઓ કાઢે ને તોય પાછો આઈથે નાખી લે. આનું શું કરો? આ તો કાંઈક પૂર્વ જન્મની જીવની કમાઈ હોય ને, અને ખાતાના અંશ હોય ને, એને આ વાતું ગળે ઉતરે છે ને એને બાપા સમજાય છે. નકર મહાપુરુષો જગતમાં મહાન મહાન વિભૂતિ થયા, જેને એલા દ્રષ્ટિના ફળ લાગે, બોલેલા વસનો ફળે. એવી મહાન વિભૂતિ સંતો થયા, જેને આપણે ધર્મના થાંભલા કહી છે, આબના ટેકા કહીએ છીએ. એવી મહાન વિભૂતિ જગતની અંદર સંતો પાકી ગયા. પણ જે સંતની વાતને જેણે માન્ય કરીને ભાઈ હૃદયમાં એ શબ્દોને ઉતાર્યા કે આ 1-1 લાખના શબ્દો છે, પાછા ગોતવા એ ન જડે એવા અમૂલ્ય શબ્દોની લાણી થતી હોય. પણ જે કંઈક કમાઈ વાળા હંસ છે ને, એને સંતની વાત ગળે ઉતરે છે. બાકી વાતમાં અને સાચી વાત છે, મોતીડા હંસ સિવાય કોણ સડે? એ કઈ ઘઉં બાજરો જ નથી. મોતી છે એ હંસ સરે ને હંસને જ હજમ થાય કે નહીં? તો સંત મહાપુરુષ છે ને, એને જ માન સરોવર સમજી લેવું. એ માન સરોવર મહાપુરુષના મુખમાંથી 1-1 શબ્દ નીકળે ને, અમૂલ્ય રત્નો છે. પણ હંસ ગતિ જેને પ્રાપ્ત થઈ છે, જે શિર નીરને જુદા કરી શકે છે, સાર અસારને સમજી શકે છે, એ મહાપુરુષોના આ શબ્દને હૃદયમાં ઉતારે છે અને એનો ભોગ ભરાઈ જાય છે. બાકી ઓલી તો બધી કથાઓ દ્રષ્ટાંત છે ને ખાલી. અટાણુદીમાં કોઈ હંસ ભાળ્યા ને હાસા મોતી સણતા હોય એવું ક્યાંય સાંભળ્યું તમે? માણાનગર માનસરોવર સુધી જઈ આવે તો છે, પણ કોઈએ કીધું કે અમે જોઈ આવો હંસ હાસા મોતી સણતા હતા. અને માનસરોવરમાં હાસા મોતી હંસ સણતા હોય તો હાસા મોતી હું કોઈ ત્યાં નાખવા જતું હોય છે, બરાબર? એનો વરસાદ કદાચ વરસતો હોય તો એક વાત જુદી છે. અને હાસા મોતી સણતા હોય ને માણા જોવા જાય તો હંસને સણવા દે કે આવડા લઈ લે? હગા ભાઈનો ન મૂકે એ હંસને સણવા દેતા હે? હગા ભાઈનું ન મૂકે એ હંસને મોતી સણવા દે? અટાણનો માનવ
એ બધી ઉપમા સંતોને છે ભાઈ. સંતોના શબ્દો મોતીડા છે. બીજી રીતે કહું તો તમારા પ્રાણની અંદર જે શ્વાસોશ્વાસે શબ્દ ધ્વનિ ઉઠી રહ્યા છે એ અમૂલ્ય રત્ન છે. જેને સદગુરુ શરણેથી હંસગતિ પ્રાપ્ત થઈ, અસારમાંથી જેની વૃત્તિ પાછી વળી, એ આ શબ્દને હર શ્વાસે શ્વાસે ઝીલે છે, સણે છે. મોતી રે સણે સુખ રે સાગરમાં હંસલો, મોતી રે સણે. ત્રિવેણીના તીર ઉપર મોતીડાની હાર રે સાધુજનની જ હંસ વિસારો, જેને હોય આવો અમૃતનો આહાર રે. ત્રિવેણીના તીરની ઉપર જુઓ આ મોતીડાની. દરેક મનુષ્યનો દેહ એ માન સરોવર છે, ને આ માન સરોવરની અંદર આ શબ્દના મોતીની ધારા ચાલી રહી છે. જેને સદગુરુએ હંસ ગતિ પ્રાપ્ત કરાવી, અને સદગુરુનો સંગ કરે ને એ કાગડા હંસ થઈ જાય. સાહેબ કા ઘર દૂર હે વા પોસે વીરલા કોઈ, ન્યા કૌવા ભી હંસા હોત હે જાત વરણ કુળ ખોય. સદગુરુ સંતનો સમાગમ કરે તો કાગડાય હંસ થઈ જાય છે, કાગડાય હંસ થઈ જાય છે. પણ સંગ કરે એટલે જેની સુરતા અસારને છોડીને નામરૂપી મોતીડાને સણે એને હંસ ગતિ કહેવામાં આવે. અને હંસ બનીને જો આ મોતીને સણે, શબ્દને ગ્રહણ કરે, શબ્દને ઝીલે, તો હંસ મટીને પરમહંસ થઈ જાય. હંસ મટીને પરમહંસ થઈ જાય. પરમપદની પ્રાપ્તિ એ પરમહંસ કહેવામાં. આપણે સંતોને પરમહંસની ઉપમા આપીએ છીએ. પરમપદની પ્રાપ્તિ, આત્મપદની પ્રાપ્તિ જેને થઈ એને પરમહંસ કહેવામાં આવે છે. પરમહંસ કહેવામાં આવે છે. એ પરમહંસ બનવાનો યોગ અત્યારે મનુષ્ય અવતારમાં છે. એની શિખામણ સંતો આપે છે. સંતો એની શિખામણ આપે છે. તો ભાઈ, दया धर्म शुद्ध साहेब समरो, बात यही सार की, राग द्वेष अभिमान न राखो, विनती नानक की. दया धर्म शुद्ध साहेब समरो. दया तत्व गुरु से, धर्म तत्व ईश्वर છે. ધર્મ તત્વ ઈશ્વર છે. દયા ધર્મ શુદ્ધ સાહેબ સમરો. આ શું? આ કેમ? કે તમે ધ્યાન સદગુરુનું કરો છો અને સ્મરણ શબ્દનું કરો છો. ધ્યાન તમે ધ્યાન મૂલમ ગુરુ મૂર્તિ, સેવા મૂલમ ગુરુ પદ, મંત્ર મૂલમ ગુરુ વાક્ય અને મોક્ષ મૂલમ ગુરુ. ધ્યાન તમે સદગુરુનું કરો છો અને સ્મરણ શબ્દ બ્રહ્મનું કરો. શબ્દ બ્રહ્મ એ પરમાત્મા છે અને ગુરુ સ્વરૂપનું ધ્યાન કરો. દયા ધર્મ શુદ્ધ સાહેબ સમરો. શુદ્ધ હૃદયના ભાવથી સ્મરણ કરો. સદગુરુ સગુણ રૂપ છે અને શબ્દ બ્રહ્મ છે એ નિર્ગુણ છે. અને નિર્ગુણમાં અને સગુણમાં કોઈ ભેદ નથી. એ રામાયણમાં તુલસીદાસે લખ્યું, અગુણ સગુણ નહીં કુશ ભેદા, ગાવહી મુનિ પુરાણ બુદ્ધ બેદા. અગુણ અલખ અજરૂપ જોઈ, ભક્ત કે પ્રેમ સગુણ હોય. જે નિર્ગુણ બ્રહ્મ છે એ ભક્તના પ્રેમને લઈને સગુણ રૂપને ધારણ કરે છે. આપણા કલ્યાણને માટે ઉત્તરોત્તર એવા સંતો આ પૃથ્વી ઉપર ઉતરી આવે છે. નિર્ગુણમાં સગુણમાં કોઈ ભેદ નહીં. બરફમાન પાણીમાં કોઈ ભેદ નથી. જામી ગયો એટલે બરફ કહીએ છીએ, બાકી પાણી સિવાય શું છે? એમ સગુણ ને નિર્ગુણમાં એવું સમજી લેવાનું, એવું સમજી લેવાનું. કોઈ ભેદ નથી. ગીતાજીમાં ભગવાન કૃષ્ણએ કીધું કે અર્જુન, જેણે બ્રહ્મ અગ્નિમાં પોતાના કર્મને બાળીને ભસ્મ કર્યા છે, એ મનુષ્ય રૂપે હોય તો એને ઈશ્વર રૂપે જોઈજે. એને તું ઈશ્વર રૂપે જોઈજે. પોતાના કર્મોને જેણે બ્રહ્મ અગ્નિમાં બાળીને ભસ્મ કર્યા છે. શ્રીમુખની સાક્ષીઓ છે. શ્રીમુખની સાક્ષીઓ છે. પણ ભાઈ સાહેબ, આ ધ્યાની, આ જ્ઞાની, આ લક્ષ્યવાળા સદગુરુ મળવા દીવો લઈને ગોતવા જાઓ એને માટે તો પોતે પારખ બનવું પડે ને. એની પારખની સમજણો સંતોએ આપી છે કે દયા ગરીબી બંદગી,
સમતાશીલ શું ધ્યાન, ઇતના લક્ષણ સાધુના કહે કબીર, કરી લેજે વિચાર. જેનામાં દયા છે, કરુણાનો ભાવ છે, બંદગી કરે છે, જેનામાં સમતા છે, જેના સર્વશીલ શુભ બન્યા છે, એવા જે મહાપુરુષ હોય એને તું તારે પ્રેમથી મળી લેજે. એમાં તારું કલ્યાણ રહેલું છે, એમાં તારો ઉદ્ધાર રહેલો છે. બસ. દયા ધર્મ શુદ્ધ સાહેબ સમરો બાત ઓહી સાર કી. આ મનુષ્ય જીવનમાં સાર ગ્રહણ કરવાની વાત છે. શેરડીમાં જેમ સાકર સાર છે, તલની અંદર જેમ તેલ સાર છે, દૂધની અંદર ઘી સાર છે, એમ મનુષ્ય જીવનની અંદર શબ્દ બ્રહ્મ સાર છે. અને ફળનો ગરબ ખવાય ને કઈ સાયલું ખવાય? શું ખવાય? ગરબ ખવાય. સતનામનું સ્મરણ કરો ને ગરબ છે, જો સમજાતું હોય તો. બાકી વિષયના સુખ ગમે એટલા માણો ને બધી સાયલું છે બાપુ, એ બધી સાયલું છે. ગરબ તો મારા નાથનું નામ છે, એ ખાવા જેવો ને સ્વાદ એમાં હોય, સાયલમાં ન હોય. હે, વિષયના સુખ ગમે એટલા ભોગવો ને એ સાયલ છે, ઓના જેવો સ્વાદ ન હોય. ગોપીચંદ ને ભરથરીના માથા નો જ ફરી ગયા ભાઈ, કે રાજનો ત્યાગ કરી અને ઈશ્વર ભજનમાં લાગ્યા, અને ખબર પડી ગઈ કે આના કરતા 1000 ગણું સુખ મારા નાથના નામમાં છે, એના નામની અંદર છે. હે, આ જો સમજાઈ જાય તો હું એમ કહું છું, સંતો એમ કહે છે કે તમારે ધંધોય નથી તજવો, હાલો ઘરય નથી તજવું, સંસારય તજવો નથી, પણ મનથી પ્રપંચ તજીને સંતોની શાન લઈને ભજન તો કરો. અને સદગુરુ સાસા સંતો તો એ જ સમજાવે છે. અમારા ઉગારામ દાદાએ કીધું કે તમારે એલા કાંઈ મેલી દેવું નથી, ક્યાંય વયું જવું નથી, કોઈ ફેરફાર કરવો નથી, ધંધોય કરો, કામકાજય કરો, અને આવળ ગોવળે હાસો હાલો. આગળ ધંધો, પાછળ ધંધો, આઠે પોર કરો ધંધો, પણ ધંધો કરતા ધણીનું ધ્યાન ધરે ઈ સાહેબનો બંધો. તમારે કાંઈ છોડી નથી દેવું, હાલો આટલું તો કરો. પણ આપણે એ નથી કરવું. એવી કોઈ પળ હોય તો 2 શબ્દો કાન માંડીને સાંભળવાય નથી, કેમ કરવા? કેમ કરવાનું? એટલે મીરાબાઈએ ગાયું કે ઘેલા જાણીને અળગા રહેજો, ઘેલા ઘેલાના કામ કરશે, પણ સાંભળવામાં જેને કષ્ટ પડે એ બિચારા ક્યાંથી તરશે? સાંભળવામાં જેને ગાંઠા વળતા હોય એ બિચારા તરે ક્યાંથી? એ ક્યાંથી તરે? આ તો જિજ્ઞાસુ છે ને, એની વાતો છે. મોરલી વાગે તો મૃગલો કાન માંડે, બાકી જંગલમાં જાનવર તો કેટલાય હોય, કોઈ માંડે કાન? મોરલી ગમે એવી હારી વગાડે. કૃષ્ણની મોરલીમાં ગોપીઓ જ કાન માંડ્યા, ગોપાત કોણ જાણે ક્યાં ગયા કેને ખબર છે? બરાબર, ક્યાંય એવું લખવામાં આવ્યું છે ગોપા હોત ધોડ્યા હતા મોરલી વાગી એટલે? ક્યાંય સાંભળ્યું તમે? પણ ગોપી એટલે નકરી બેનો નહીં હો, ભાઈઓ નહીં. ગોપી બનવું હોય તો બનાય. ગો નામ ઇન્દ્રિયો, પી નામ પીવું. પોતાની ઇન્દ્રિયોને પરમાત્માના સ્વરૂપનું પાન કરાવે એને ગોપી કહેવાય. તો ધ્રુવ ગોપી છે, પ્રહલાદ ગોપી છે, નરસિંહ મહેતો ગોપી છે, દરેક સંતો ગોપી છે. દરેક સંતો ગોપી છે. નાદ બ્રહ્મની મોરલીમાં ઈવડા ઈમ દોડ્યા છે, સંતોના શબ્દો સાંભળવા ઈ દોડ્યા છે. બાકી મોરલી વગાડીને થાકી જાય, બાકી નો કાન માંડે ઈ નો જ માંડે. આ તો ફૂકું મારવા વાળાને ગલોફા રહી જાય, બાકી ઓને શું લાગે? વળી મદારી કરંડીઓ લઈને રમત કરવા નીકળ્યું, એ બેક વસ્તુ કાઢે, ઓલું કાઢે ને ઓલું કાઢે ને પછી કે છોકરા સપટી સપટી લોટ લ્યાવો, નાગ દેવતાના દર્શન કરાવો. કરંડીઓ જરાક અધગોપડો ખોલીને મીંડો મોરલી વગાડવા, પણ કરંડીઓ આજ હલે નહીં, આમ ઠપકાર્યો. નકર તો મોરલી વાગે તો ઓલો કરંડિયામાં ઢાંકણામાં માથા મંડે મારવા. માથે મોરલી આમ ફેરવી તોય કરંડિયો હિલ્યો નહીં, તોય કરંડિયો હિલ્યો નહીં. પછી આણે ઉઘાડીને જોયું તો એના છોકરા પેલા સરપ પકડતા પેલા શીખવા હારુંથી ડેંડા પકડે, આંધળા સાંકડા પકડે. એ છોકરાને કરંડિયો આવી લ્યો, આવડો તૂટી જાય તો કઈ ફણ જ ન હોય ચડાવે? ચણાવે? ફણ હોય તો ચડાવે. એમ આપણે તૂટી મરો નહીં.
જય સિયારામ. નો ચડાવી ફેણ નો ચડાવે. બરાબર. આ તો ખાતાના અંશ હોય, કમાઈ કરી હોય કે જે કાંઈક જાક ઈશ્વર ભજનમાં ધ્યાન હોય તો એનું કામ થાય છે. એટલે મહાપુરુષો સંતો આપને સમજાવતા કહે છે, तुझे दया धर्म नहीं दिल में मुखड़ा, क्या देखो दर्पण में. तुझे दया धर्म नहीं दिल में मुखड़ा, क्या देखो दर्पण में. कागज की एक नाव बनाई, लई डाली समुद्र में. कागज की एक नाव बनाई, लई डाली समुद्र में. कर्मी धर्मी पार उतर से, पापी डूबे पल में मुखड़ा, क्या देखो दर्पण में. मुखड़ा क्या देखो दर्पण में. कर्मी धर्मी पार उतर से, पापी डूबे पल में मुखड़ा, क्या देखो दर्पण में. तुझे दया धर्म नहीं दिल में मुखड़ा, क्या देखो दर्पण में. रहे जब ए फुलवाड़ी, बास रहे निज फूल में. फूल रहे जब ए फुलवाड़ी, पास रहे निज फूल में. धन जौबन डूंगर का पानी, ढल जावे एक सीन में मुखड़ा, क्या देखो दर्पण में. तुझे दया धर्म नहीं दिल में मुखड़ा, क्या देखो दर्पण में. सुआ चंदन और अबिल गलाल, शोभे गोरे तन में. सुआ चंदन और अबिल गलाल, शोभे गोरे तन में. एक दिन ऐसी हो जाएगी, खाक उड़ेगी तन में मुखड़ा, क्या देखो दर्पण में. तुझे दया धर्म नहीं दिल में मुखड़ा, क्या देखो दर्पण में. तुझे दया
दया धर्म नहीं दिल में मुखड़ा, क्या देखो दर्पण में। गया मांड के बाल सुमारे, नित झूला झूली तन में। गया मांड के बाल सुमारे, नित झूला झूली तन में। कहत कबीरा सुनो भाई साधु, लड़ रहा है जगत में मुखड़ा, क्या देखो दर्पण में। कहत कबीरा सुनो भाई साधु, लड़ रहा है जगत में मुखड़ा, क्या देखो दर्पण में। तुझे दया धर्म नहीं दिल में मुखड़ा, क्या देखो दर्पण में। જેના હૃદયમાં દયા કે ધર્મ ન હોય એનું મોઢું શું અરીસામાં ન દેખાય? અરીસા મોઢું તો પાપીનું દેખાય ને ધર્મીનું દેખાય. તો સાહેબ આવી વાત કરે કે 4 પ્રકારના અરીસા છે. પેલો અરીસો જગત છે, બીજો અરીસો વેદ શાસ્ત્ર પુરાણો છે, ત્રીજો અરીસો આપણું મન છે અને ચોથો અરીસો સદગુરુ છે. આ 4 પ્રકારના અરીસા છે. પેલો અરીસો જગત. તમે ગમે એવી પોલિસીથી રહ્યો, તમારી જાતને હારી દેખાડવા માટે, પણ જગત અરીસો છે. એક દી તમે જેવા હોય ને એવા તમને દેખાડી દે, એ જગત છે. તમારું કાંઈ ડાપણ કાંઈમાં આવે નહીં. બીજી રીતે જેને દયા અને ધર્મ જીવનમાં ધારણ કર્યા છે, એના પ્રતિબિંબો જગતરૂપી અરીસે કાયમ ટકાડી રાખ્યા છે. અત્યારે નાના બાળકોને પૂછો પ્રહલાદને ઓળખો, એટલે અમારે પાઠ આવે છે, અમે એનું સાંસ્કૃતિક નાટક કરીએ છીએ. પ્રહલાદ કેદી થી તોય જગતરૂપી અરીસે એનું પ્રતિબિંબ હાંચવી રાખ્યું. હવે એ છોકરાને પૂછો કે તને પ્રહલાદનું નામ આવડે? તો પેલા યુગમાં થયા, અત્યારે ચોથો યુગ હાલે. તારા 5મી પેઢીને બાબાનું નામ આવડે? એ નથી આવડતું. જુઓ, જેણે દયા ને ધર્મ જીવનમાં ધારણ કર્યા, એના પ્રતિબિંબો જગતરૂપી અરીસે હજી હાંચવી રાખ્યા છે. એનું મોઢું દેખાય છે જગતરૂપી અરીસા, બરાબર? હાવ ચોખ્ખો હિસાબ છે. બીજો અરીસો વેદ શાસ્ત્ર અને પુરાણો. તમે ભાગવત કથા બેહારો, ખરસ તમે કરો. ભાગવતમાં ગુણ તમારા ગવાય કે સંતોના ગવાય? કેમ ખરસ તમે કર્યું, તમારું ન ગવાય? ભજન કીર્તન હોય, સત્સંગ હોય તો ભજનો કેના ગવાય? હે, નરસિંહ મહેતાને સામી સાંભળો, મારા કાકાને સામી સાંભળો, એમ કયો શું વાંધો? હાલે એમ છે બાબુ. આ જગતરૂપી અરીસાની અંદર જેણે દયા ધર્મ દિલમાં ધારણ કર્યા, એ પ્રતિબિંબ હાંચવી રાખે છે. વેદ શાસ્ત્રો એના ગુણ ગાય છે, એમાં એનો અરીસો છે. ત્રીજો અરીસો તમારું મન છે. તમે કોઈને ખબર ન પડવા દો, પણ તમે કેવા હોય એ તમારા મનને ખબર હોય કે ન હોય ને. પૂછી જો તારા મનને પાપ, એ તને કાઢી દે માપ. તારા મનને પૂછી જો, એ તને માપ કાઢી દે, બરાબર?
ચોથો અરીસો સદગુરુ છે. સદગુરુના હૃદયમાં કેને થાન મળે કે દયા ધર્મ ધારણ કરે એને મળે. જેણે દયા ને ધર્મ ધારણ કર્યા એને થાન મળ્યું. પાંડવોએ દયા ને ધર્મ જીવનમાં ધારણ કર્યા તો કૃષ્ણના હૃદયમાં એને થાન મળ્યું, અને દુર્યોધને નો ધારણ કર્યા ન મળ્યું. ભાઈ, સદગુરુ હૃદયમાં થાન મેળવવું હોય તો દયા અને ધર્મને જીવનમાં ધારણ કરવા પડે. જેનું સદગુરુના હૃદયમાં સ્થાન ને પોતાના હૃદયમાં સદગુરુનું થાન, એ જગતમાં ખાટી ગયું, એ જગતમાં ન્યાલ થઈ ગયું. હા, એ ન્યાલ થઈ ગયું. બાકી કાગજ કી નાવ બનાવી લઈ ડાલી સમદર में કર્મી ધર્મી પાર ઉતરશે પાપી ડૂબે. દેહ કાગળની નાવ છે, કાગળની નાવને પાણીમાં મૂકો તો ગળી જતા વાર ન લાગે, એ માનું એવું જ છે. પણ શુભ કર્મ કરીને ધર્મને ઓળખી લે એ પાર ઉતરી જાય. તો શુભ કર્મ શું છે કે શુભ કર્મ સંત મતે શાસ્ત્ર મતે સેવા ભક્તિ એ શુદ્ધ કર્મ છે, સુકૃત કર્મ છે. સેવા થકી સુકૃત કર્મ કરી અને ધર્મ નામ સત્ય નામની ઓળખાણ કરી લે એ તરી જાય છે. કર્મી ધર્મી પાર ઉતરશે, બાકી પાપી તો ડૂબે. એમાં ક્યાં પૂછવાનું છે? એમાં ક્યાં પૂછવાનું? પાપી ડૂબે. પલ મેં મુખડા ક્યાં દેખો, દર્પણ મેં. તમે લોઢાનો આવડો ટુકડો પાણીમાં મૂકો એટલે બુડી જાય, પણ કેટલાય ટન લોઢાનો વજન હોય એ નાવમાં મૂકો તો બુડે? આટલો ટુકડો બુડી ગયો ને આ 2-5 ટનનો લોખંડનો ટુકડો નાવમાં મૂકો તો? એમ કર્મનો ભરેલો માનવી સંસારમાં ડૂબે. ગુરુ નાવમાં બેહે ને તો તરે. વાલા, ગુરુ નાવમાં બેહે ને તો તરે. કર્મના ભરેલો માનવી છે, આનું વજન મપાય એમ જ નથી લ્યો ને, એટલા ભાર ભરીને આ જીવ બેઠો છે. આ તો ધન્યવાદ આપો સંતોને, કર્મના પોટલા ઉતરાવે વાલા, અને જીવને હળવો ફૂલ કરી દે છે. દરી સિર પાપ કી મટકી મેરા ગુરુદેવે ઝટકી, બ્રહ્માનંદ ને પટકી અગર ફૂટે તો ફૂટન દે. પાપના પોટલા તો સંતો ઉતારે, કર્મના ભાર તો કોણ બીજું ઉતારી દે? કોણ ઉતારી દે? સંતો ઉતારી. તો ભાઈ, फूल रहे जब ए फूलवाड़ी, बास रहे निज फूल में, धन जोबन डूंगर का पानी ढल जावे एक क्षण में. फूल જ્યાં સુધી વેલીએ સોટ્યું હોય ત્યાં સુધી સુગંધ હોય છે. વેલીએથી છૂટાઈ જાય એટલે એની સુગંધ જાતી રહે છે. એમ ચૈતન રૂપી વેલીએ આ દેહરૂપી ફૂલ છે ત્યાં સુધી સુગંધ છે, બાકી છૂટાણા પછી વાર્તા પૂરી. વાર્તા બીજી રીતે કહું તો જે અંશ ભક્તિ રૂપી વેલીએ વળગી રહે છે ને એની સુગંધો યુગાંતરો સુધી ભભૂકા કરે છે. જે મહાપુરુષો ભક્તિ રૂપી વેલીએ વળગી ગયા એની સુગંધો જો યુગાંતરો સુધી જગતની અંદર ભભૂકા કરે છે. અને આપણે પછી કાંઈ નામ નિશાન રહીએ છે ભાઈ? રહીએ છે. फूल रहे जब ए फूलवाड़ी, बास रहे निज फूल में, धन ने जोबन डूंगर का पानी ढल जावे एक शीन में. ધન અને જોબન ડુંગરના પાણી જેવું છે. ડુંગર ઉપર ગમે એટલો વરસાદ પડે પાણી ટકે ઉપર, નીચે ઢળી જાય. એમ જુવાની અને ધન બેયનું એવું જ સમજી લેવું. જુવાની કઈ વહી જાય ને પૈસો હાથમાંથી કઈ વહી જાય કઈ ખબર પડે એવું. જેટલું સુકૃત કર્મ કરી લીધું એ જગતમાં ન્યાલ થઈ ગયા, એનો બેડો પાર. ધન જોબન ડુંગર કા પાણી ઢલ જાવે એક સીન में, मुखड़ा क्या देखो दर्पण में. तो भाई सुआ चंदन अबील गलाल शोभे गोरे तन में, पण एक दी ऐसी हो जाएगी खाक उड़ेगी तन में. सुंदर मजानी काया છે, આભૂષણ શોભે છે, અલંકારો શોભે છે, પણ દેહમાંથી પ્રાણ નીકળી ગયા પછી મળદા માથે 60 તોલા ચડાવો ને તોય ન શોભે ભાઈ. સત્યમ શિવમ સુંદરમ ત્રિકાળાબાદ રહેલું સત્ય શિવ સ્વરૂપમાં બિરાજે છે ને ત્યાં સુધી સુંદરતા છે. અને સુંદરતા બધી એની છે ને સુંદરતાનો સ્વામીજી છે. સુંદરતાનો સ્વામી જીવડો ઈ છે ભાઈ સાહેબ. ખાલી બોલી નાખવાનું નથી. સત્યમ શિવમ સુંદરમ સમજી લેવાનું છે, સમજી લેવાનું. સુંદરતા બધી એની છે. ઘાટ નો જોવો, ઘાટમાં અઘાટ ને જોવો. દેખાવ એનો છે ભાઈ સાહેબ. एक दिन ऐसी हो जाएगी खाक उड़ेगी आ तन में.
કંઈક મનસુબા કરી રહ્યો છે, પણ કઈ આમાં 10 દરવાજા બંધ થઈ જાય અને આ આંકવા વાળો અસવારામાંથી કઈ નીકળી જાય એની ખબર છે? પછી એકેય દ્વજારો ખુલી રહે ખરી કે પછી એકેય નો રહે? પછી એકેય નો રહે. માટે પગિયા માંડ કે બાલ સુમારે નિત ઝુલા ઝુલી તન में कहत कबीरा सुनो भाई साधु वो तो लड़ रहा. અરીસાની અંદર મોઢું જોયા કરે, કેવોક લાગુ, કેવોક લાગુ, કેવોક લાગુ. હેલા જેને સદગુરુના શરણ સેવા ને એના મુખ જોવાને માટે આખું જગત દલપપડ કરે છે. અને આપણું મુખ જોઈને તો અપસુકન થાય, ભલામણ આવે આમાં હું ફૂલાવાનું છે? એટલું બધું હું ફૂલાવાનું છે? કદાચ સાંભળી હારી હોય તો હું થઈ ગયું, પણ એમ કહું છું દોડાત ગધેડાઈ હોય, શું કરવાનું? ગુણની પૂજા છે. અષ્ટાવક્રના અંગમાં 8 વાંક હતા ને રાજા જનક જેવો એના ચરણમાં પડતો હતો. અંગમાં 8 વાંક હતા તો એના ચરણમાં પડતો હતો. ગુણની પૂજા છે ભાઈ સાહેબ. જીવનની અંદર ગુણને સજ્જ કરો, ગુણના અલંકારને ધારણ કરો. ગુણથી માનવ શોભે એવો અલંકારથી નથી શોભતો. અને અખતરો કરવો હોય તો કરજો. બહુ સારા કપડાં, ઝાઝા ઘરેણા, દહ હાથમાં વીંટ્યું, ધડસા જેવા દોરાન ઝાઝુ પહેરીને બજારમાં નીકળજો. બધાય તમારા વખાણ નહીં કરે. શું કે સકી ગયું લાગે? આપને એમ કે આપણે હારું, કઈ બધાય વખાણ ન કરે ભાઈ. પણ સંતોના તો સર્વ કોઈ ગુણગાન ગાય છે. જેણે જીવનની અંદર ગુણનો શણગાર સજ્જ કર્યો છે અને ગુણનો શણગાર સજાવી દેવા વાળા સદગુરુ સંત છે. સદગુરુના શરણે જાય તો જીવનમાં ગુણ આવે. ગુણ વેચાતી મળે કે આને કાંઈક સમજાવો? શ્રદ્ધા લ્યાવો ને વિશ્વાસ લ્યાવો ને ભાવ લ્યાવો ને પ્રેમ લ્યાવો ને હું કોઈ આટડીની વસ્તુ છે? એટલે જીવણ બાપાએ ગાયું, સંતની આટડીએ હાસા હીરા ઓરો, કાંઈક આવે બુદ્ધિ હારી. વણજે આવ્યો છો વેપારી, સોંગું જાણીને હાટું નો કરજે, વસ્તુને લઈ લેજે. વિસારી દાસી જીવણ, સંતો ભીમને શરણે અલખ એક આશા તારી. સંતોના શરણે જાય તો ત્યાંથી 5 સારા ગુણ જીવનમાં પ્રાપ્ત થાય. ને ગુણથી માણસ સુખી થાય એટલો ધનથી થતો નથી. મનુષ્ય જીવનની અંદર જોવા જેવો, પામવા જેવો હોય તો ઈ એક છે. એને જોઈ લીધો એનો બેડો પાર છે. એને જોઈ લીધો એનો બેડો પાર છે. આમાં કોઈ નટવર લાલ ને જુઓ, મનુષ્ય દેહ અવસ્થા નખુવો. આમાં કોઈ નટવર લાલ ને જુઓ. વાલો મારો નથી રે કોઈનો જાયો, વાલો મારો નથી રે કોઈનો જાયો. અરે એનો 3 ભુવન પર સાયો. આમાં કોઈ નટવર લાલ ને જુઓ. મનુષ્ય દેહ અવસ્થા નખુવો. આમાં કોઈ નટવર લાલ ને જુઓ. વસે છે 12 આંગુલ એ 12, એ વસે છે 12 આંગુલ એ 12.
અરે એને અજંપા જાપે ઉતારો, આમાં કોઈ નટવર લાલ ને જુઓ. મનુષ્ય દેહ અવસ્થા નખુવો, આમાં કોઈ નટવર લાલ ને જુઓ. એને કોઈ સંત વિરલાએ જોયો, અરે એને સંત વિરલાએ જોયો. અરે એને આવાગમન ફેરો ખોયો, આમાં કોઈ નટવર લાલ ને જુઓ. આમાં કોઈ નટવર લાલ ને જુઓ. મનુષ્ય દેહ અવસ્થા નખવો, આમાં કોઈ નટવર લાલ ને જુઓ. ઉગારા મેં દાસ લાભો ને ઉગાર્યા, હે ઉગારા મેં દાસ લાભો ને ઉગાર્યા. એ બોલનારો વસે 52 થી બારો, આમાં કોઈ નટવર લાલ ને જુઓ. એ બોલનારો વસે 52 થી બારો, આમાં કોઈ નટવર લાલ ને જુઓ. હે મનુષ્ય દેહ અવસ્થા નખવો, આમાં કોઈ નટવર લાલ ને જુઓ. સદગુરુ દેવ કી